ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಸಿಎನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಸಚಿವ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಜರಕಂಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ನ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಬಂಧನವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸಚಿವ ರೋಜಿ ಎಂ ಜಾನ್. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಾವೂರು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಜಿಮ್ಮಿ ಕೋನೇರಿಯ ಕುಟುಂಬ. ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ತಾನೋಟ್ ತಿಡಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹಾಗೂ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ. ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಕೆ ನೀಲಕಂಠನ್ ಅಕ್ಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ. ನಡೆಯಿತು ಕುಮಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ. ವಿಷನ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು പ്രയത്നಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು സಚಿವರು കാസർഗോഡിನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. വൈദ്യുതി നമ്മളെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഇപ്രാവശ്യം 1000 മെഗാവാട്ടായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വീടുകൾ വന്നു, സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നു, കൂടുതൽ ആളുകൾ എയർ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില കൂടി മഴ കുറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം. മഴ കുറഞ്ഞപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലെ ഡാമുകളിലെ സംഭരണശേഷി ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇടുക്കിയിൽ 60% ജലനിരപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം അത് 30-ൽ താഴെയായിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഉൽപ്പാദനം ഗണ്യമായിട്ട് കുറയുകയും ഉപയോഗം 1000 മെഗാവാട്ട് ഉയരുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് LDF ഗവൺമെൻറ്റിന് 125 മെഗാവാട്ട് മാത്രമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. അവിടെയാണ് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുതി കരാറുണ്ടാക്കി കേരളത്തിന് 4 രൂപ 29 പൈസയ്ക്ക് 465 മെഗാവാട്ട് കൂടി കിട്ടാനുള്ള ഒരു കരാറാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ലാരിയാടൻ മുഹമ്മദ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയതെങ്കിൽ ആ കരാറിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ LDF ഗവൺമെൻറ് ആ കരാർ റദ്ദാക്കാനാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്. ആ കരാർ ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന 465 മെഗാവാട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വേനൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജൂൺ മാസം പകുതിയോടുകൂടി മഴ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് കടം വാങ്ങി. ആ കടം വാങ്ങിയത് ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് ഏത് ഗവൺമെൻറ് വന്നാലും മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മടക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಜರಕಂಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಬಂಧನವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರೋಜಿ ಎಂ ಜಾನ್ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. പോലീസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുടുംബത്തിന് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ പരിശോധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നുമല്ല സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്ക് ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നത്. സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്ക് ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നത് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഓരോ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ആ കാറ്റഗറിയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വിവിധ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ അങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാറ്റഗറി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മൾ സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്ക് നിയമിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഈ സർവകലാശാലയെ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ಕೇರಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವಂತಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಾವೂರು ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜಿಮ್ಮಿ ಕೋನರಿ ಕುಟುಂಬವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾವೂರು ಗೇರುಕಟ್ಟೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜಿಮ್ಮಿ ಕೋನೇರಿಯಾ ಎಂಬವರ ಕುಟುಂಬವು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 1 ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಒಂದು ಮುರುಕು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಜಿಮ್ಮಿ ಇಂದು ಪತ್ನಿ ಲೀಲಾವತಿ ಹಾಗೂ 6 ವರ್ಷದ ಮಗ ಜಿತೇಶ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ದಟ್ಟ ಕಾಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟದ ಭೀತಿ ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಜೋರಾದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೆರೆಮನೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಓಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರದ್ದು. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಒದಗಿಸುವ ಪೈಪ್ ಲೈನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆದು ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವೇ ಅವರ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಆದಾಯ. ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇವರ ಬದುಕನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಎಂಬ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಜಾತಿ ಮತ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕೈಚಾಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೂಡಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ತುರ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾಲಕನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಮಾಜವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಲು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದು നാഗരിക സമാജവന്നെ കാടുത്തിರುವ പ്രശ്ನೆ. ഗേരിക്കട്ട് ST കോളനിയിൽ ഇന്നലെ ഒരു ചെറുമുഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷേ കാലങ്ങളായിട്ട് ST കുടുംബങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിവിധം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടു ആ നാട്ടിലേക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞത്തെ ലാപ്സ് ആവാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഗ്രാമസഭയിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ST കുടുംബത്തിന് നല്ല രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണുള്ളത്. കാലങ്ങളായി അവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല, അടിത്താരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 10-30ഓളം വീട് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. സ്റ്റേജിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കുടുംബം ആധാർ കാർഡ് ഇല്ല. ഒരു നിരന്തരമായി ST കോർഡിനേറ്ററും അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധാർ കാർഡ് ആക്കാനും ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ആക്കാനും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഈ കുടുംബം പറയൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിളിച്ചാൽ. പിന്നെ വേറെ എന്തില്ല, പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളത്തോടെ അവരെ കൂടെ മെമ്പറും പഞ്ചായത്തും നിൽക്കലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕಾಂಜಂಗಾಡು ತಾನೂಟು ತಿಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹಾಗೂ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಡಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಜಂಗಾಡು ತನ್ನೋಟು ತಿಡಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹಾಗೂ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಿಪಿಐಎಂ ಖರೀದಿಸಿದ 5 ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ತೂಪ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯ ವಿವಿ ರಮೇಶನ್, ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ರಾಜಮೋಹನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. നാടിನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು സിപിഐഎം ರಾವಣೇಶ್ವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿತು. വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ചിലർ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിപിഐഎമ്മിന് സ്തൂപം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ പതാക എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ടോ തകർക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയോ കാലമായി ഈ പാർട്ടിയെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം പരാജയവും വിജയവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 100 വർഷത്തേക്ക് അധികാരത്തിൽ വരില്ല ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടാണിവിടെ. 100 സീറ്റുമായി ആ വാക്കിൻ്റെ വാർത്ത വന്ന് മഷിയുണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അധികാരത്തിൽ വന്ന നാടാണ് കേരളം എന്നോർക്കുന്ന നന്ന്.
അതുകൊണ്ട് CPIM-നെ പതാക നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സ്തൂപം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് രാവണേശ്വരം കർഷക സമരത്തിലൂടെ ജന്മിത്വത്തിനെതിരായി പോരാടി ചുവന്ന മണ്ണാണ് രാവണേശ്വരം. ആ രാവണേശ്വരത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും CPM-നെ തുടച്ച് നീക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം നാട്ടിലുയർന്നു വരും. പ്രത്യേകിച്ച് സമാധാനപരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാരായാലും അവരെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാനം ചവറ്റുകോട്ടയിലായിരിക്കും. ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുക. പാർട്ടിയും ബഹുജന സംഘടനകളെല്ലാം ഇതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇതിനകം തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. CPM-ൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് അടുത്ത നാളുകളിൽ ഇവിടെ വരും എന്നതിൽ വിരളി പൂണ്ടിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു അക്രമത്തിന് മുതിർന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ಘಟನೆಯ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಭೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಟಿ ರಾಜನ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಓ ಮೋಹನನ್, ದಾಮೋದರ ತಾನೋಟ್, ಎ ಶ್ರೀಧರನ್, ರತೀಶ್ ಬಳ್ಳತಟ್ಟಂ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಂಜಂಗಾಡ್. ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ ನೀಲಕಂಠನ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಜಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಅಕ್ಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜನರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 3,000 ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡದಿರುವಂತೆ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ ನೀಲಕಂಠನ್ ಹೇಳಿದರು. നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളത്. നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഇതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം നികത്തില്ല. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ അതീതമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് രേഖാമൂലം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ്മിഷൻ എന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ബാക്കി എത്രയോ ആളുകളുടെ ഉപജീവനം, ആ ഉപജീവനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ആശാ വർക്കർമാരുടെയും അംഗൻവാടി വർക്കർമാരുടെയും ഒക്കെ സമരം, ആ 8 മാസക്കാലത്തോളം ഒരു സമരം അടിസ്ഥാന വർഗ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും നടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലയോ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ്. അവർ പറയുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത്. പറയുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. ಕಾಂಜಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಅಕ್ಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಕ್ಷಯ ಸೇವಾ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇವಾ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಹೊಸದುರ್ಗ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ PDA ರೆಹಮಾನ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕೆ ರಾಮ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. FES ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಾನಂದ AP ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರದೀಪ್ ಮಂಗಲಾತ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ ಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಷಾ PV ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಫೇಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಜೀರ್ ಆಲಪ್ಪುಳ, ಫೇಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿಜು ಕೆ, ಸುದಿಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸರ್, ಸಾಂಬು KS, ಫೈಸಲ್ A, ರವೀಂದ್ರನ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ, ದಯಾನಂದ ಮಾಡ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഒരു കൈത്താങ്ങോ ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് അക്ഷയ സംരംഭകർ തന്നെ പരസ്പരം താങ്ങും തണലുമായി നിന്നുകൊണ്ട് 58,78,529 രൂപ നമ്മൾ 15 പേരുടെ കുടുംബത്തിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നിലവിൽ വന്ന് അതിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഈ 58 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 58 ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 67 ലക്ഷം രൂപയോളമുണ്ട്. ഈ പൈസ കളക്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള ജബേഷൻ മാത്യു കൊണ്ട് നിങ്ങളാരും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളാരും അറിയുന്നുണ്ട്. സുഖിലായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെയും എനിക്ക് അത്ര പരിചയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സംഘടന രൂപമെടുക്കുന്നു, ആ സംഘടന പറയുന്നു ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്, ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കാളികളാവണമെന്ന് പറയുന്നു. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕುಂಬಡ
ಕುಮಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ವಿಷನ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಮಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ವಿಷನ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 14ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶತಮಾನ 100 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ 140 ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟಾರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಶೋಧ ಎನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಹಾಮಿದ್ ಶುಹೈಬ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಘೋಸಾಡ ಕೆಲಸದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನರ್ಸ್ ಉಷಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಯನಕುಮಾರಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೂಬಕರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಶ್, ಬಿಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುഞ്ഞി, ಎಸ್ ಮುಹಮ್ಮದ್, ನೂರುದ್ದೀನ್ ಮಾಷ್, ಗೀತಾ, ಬಬಿತಾ, ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾಷಿದಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೆಎಚ್ಐ ಬಿಜು ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೆಎಸ್ಕೆಟಿಯು ಕೋಡಕಾಡು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕೆ ರಾಜನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಎಸ್ಕೆಟಿಯು ಕೋಡಕಾಡು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಕೋಡಕಾಡು ಕದಳಿ ವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕೆ ರಾಜನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಿಕೆ ಉಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪಿ ಕುഞ്ഞിಕಣ್ಣನ್, ಪಿಸಿ ಗಿರಿಜಾ, ಕೆವಿ ವಿಜಯನ್, ಭಾಸ್ಕರನ್, ಸುಮತಿ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಿವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಮಾ ಸಿಕೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೈ ಸುಧಾಮಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಪಿಪಿ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸುರೇಶನ್ ಮುಂತಾದವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಲ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಉದುಮಾ ಶಾಸಕ ಕೆ ನೀಲಕಂಠನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಲ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಪಿಎ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭಾ ವನಿತಾ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದುಮಾ ಶಾಸಕ ಕೆ ನೀಲಕಂಠನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯು അമ്പത് വർഷക്കാലം കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമാകുന്ന അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയും പല വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം സുഖമില്ലാതെ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്പത്രിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സ്പീക്കർക്ക് നിയമസഭ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. നിയമസഭ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു MLA സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ലീവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ആസ്പത്രിയിൽ ഒരു MLA ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് വ്യക്തമായി സ്പീക്കർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിലെ ചികിത്സയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്പീക്കർക്ക് കത്തെഴുതുകയാണ്. ഞാൻ സഭയിൽ ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കുറിച്ച് കത്തെഴുതുകയാണ്. 50 വർഷക്കാലം ഇരുന്ന നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ആ നിയമസഭയുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട്, ആ ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ആ കത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു ഫോൺ കോൾ മതിയട്ടെ. അപ്പൊ അത്രയും സഭയോട്, നിയമസഭയുടെ ആദരവ് പുലർത്തിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
श्री नागेश बजरका मंडल श्री मोहनीकुट्टन पी श्रीमती विनोदा कुमारी के श्रीमती बीना एम पी ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಪಿಎ ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಕೇಶವನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ಕುഞ്ഞಂಬು ನಂಬ್ಯಾರ್ ಉಮ್ಮಂಚಾಂಡಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಪಿಎ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಕೆ ದಿವಾಕರನ್ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರನ್ ನಾಲಪಾಡಂ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಪಿಎ ಮುಖಂಡರಾದ ಕುಂಜಿಕಣ್ಣನ್ ಕರಿಚೇರಿ, ಪಿ ಶಶಿಧರನ್, ಎಂಕೆಸಿ ನಾಯರ್, ವಿವಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ ಎನ್ಕೆ, ಕೆಪಿ ಬಲರಾಮನ್ ನಾಯರ್, ಎಂ ನಾರಾಯಣ್, ತಿಲಕ ಕೆ, ಎಸ್ ಲೀಲಾಮಣಿ, ಶೋಭಾ ಶ್ರೀಧರನ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಷಾ ಅರ್ಜುನ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀತಾರಾಮ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಟಿಕೆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಶಾಖೆ ಐಪಿ ಕೇರಳ ಡೆರ್ಮಟೋಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ ಡೆರ್ಮಕೋನ್ 2026 ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ಕೇರಳದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐಎಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಐಎಪಿ ಕೇರಳ ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನವಾದ ಪೆಡ್ ಡೆರ್ಮಕಾನ್ 2026 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೇರಳದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. That is very, very important. As a pediatrician, it's very, because as you know, number of pediatricians are increasing, competition increasing. Patients are coming with knowledge gained through this thing, ChatGPT, Google, YouTube, and whatnot. Because they may be knowing much better than us majority of time. So if you don't know the condition, if you are not treating or diagnose it properly, and if you are not referring to an expert at proper this exact time, definitely you will be in trouble. So it is very, very important for all pediatricians, especially youngsters, to diagnose all these suspect cases and refer to an expert, if possible treat it by yourself. And because my experience I will tell, because last week we had a case, it's a 45-year-old newborn, 45 days old newborn, brought to me with blister on right thigh. It's a recurrent. When I took history, from for 15th day onwards, that is blister is coming and disappearing. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಎಪಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಹಿನ್ ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಐಎಪಿ ಕೇರಳ ಚರ್ಮರೋಗ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶವಂತ ಕುಮಾರಿ ಎಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆನಿ ಜೋಸೆಫ್ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ದೈನಂದಿನ ಶಿಶುರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಚರ್ಮರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಐಎಪಿ ಕೇರಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಆರ್, ಎನ್ಇಬಿಎಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಐಎಪಿ ಕೇರಳ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಐಎಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಶಾಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಐಎಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮುರಳಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿನ ಚರ್ಮರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಕೀರ್ತಿ ಡಿ ಶೇಣೈ, ಅಟೋಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಜೀಬಾ ರಿಯಾಸ್, ಮಕ್ಕಳ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಉಗುರು ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಹೀಮಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿಗ್ಮೆಂಟರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಆರ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಶಾ ಪಿ ಬಿಂದಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಎಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆರ್ಮಟಾಲಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಪುರಿ ಅಧಿವೇಶನವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮರೋಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಜೈವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಆರ್. ನರಹರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಚರ್ಮರೋಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಐಎಪಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಕಾರರು, ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪೆಡ್ ಡೆರ್ಮಕಾನ್ 2026 ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಎಪಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಸಚಿವ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಜರಿಕಂಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ನ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಬಂಧನವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸಚಿವ ರೋಜಿ ಎಂ ಜಾನ್. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಾವೂರು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಜಿಮ್ಮಿ ಕೋನೇರಿಯಾ ಕುಟುಂಬ. ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ತಾನೋಟ್ ತಿಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹಾಗೂ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ, ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಕ್ಷಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಕೆ ನೀಲಕಂಠನ್. ಅಕ್ಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ. ನಡೆಯಿತು ಕುಮಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ. ವಿಷನ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.